اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، روز قیامت کے دن ہر جان کو، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث لائی گئی اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، جن لوگوں سے پہلے حساب لیا جائے گا، 3 شخص ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لے گا، سب سے پہلے اس کے متعلق حساب کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہو چکا ہوگا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وہ شہید ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کے دن اس کو حاضر کرے گا، اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، آئے میرے بندو بتاؤ، میں نے جو تم کو طاقت جیسی نعمتیں عطا کی تھی، میں نے جو تم کو طاقت جیسی نعمت سے سرفراز کیا تھا، تم نے اس طاقت کو کہاں پر خرچ کیا، تم نے اس طاقت کو کہاں پر لگایا؟ وہ بندہ جواب دے گا، آئے میرے رب، آئے میرے پروردگار، آپ نے جو مجھے طاقت جیسی دولت عطا کی تھی، طاقت جیسی نعمتیں دی تھی، میں نے اس طاقت کو آپ کے راستے میں خرچ کیا، آپ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے میں شہید ہو گیا تھا۔ اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے جہاد کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، آئے میرے بندہ، تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ بولا، تم میرے لیے دنیا میں جہاد نہیں کرتے تھے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تم جہاد نہیں کرتے تھے، بلکہ تم جہاد اس لیے لڑتے تھے، تم لڑائیاں اس لیے لڑتے تھے تاکہ لوگ تمہیں دنیا میں بہادر کہلوائے، لوگ تمہیں دنیا میں طاقتور کہلوائے۔ آئے میرے بندہ، تم جس نیت کے خاطر تم لڑائی لڑتے تھے، تمہاری نیت صحیح نہیں تھی، تمہاری نیت غلط تھی، اور اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے چکا ہوں، اس کا پھل تمہیں دنیا میں مل چکا ہے۔ لوگ تمہیں بہادر کہا کر پکارتے تھے، لوگ تمہیں طاقتور کہا کر پکارتے تھے، اس کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں دے چکا ہوں، دنیا ہی میں تمہیں اس کا بدلہ، اس کا جزا اور سزا مل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا کہ میرے فرشتوں لے جاؤ، اس کو منہ کے بل گھسٹ کر دوزخ کے اندر ڈال دو۔ ان میں سے دوسرا شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے لائے گا، یعنی دوسرے نمبر پر اس کا حساب کیا جائے گا۔ وہ انسان ہوگا، وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا، جس نے علم حاصل کیا تھا اور ایک دوسرے کو سکھایا تھا، اور جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اے آدم کے فرزند، بتاؤ، میں نے جو تمہیں دنیا میں علم جیسی نعمت عطا کی تھی، میں نے جو تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس علم کو کہاں پر خرچ کیا؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ اے میرے رب، آپ نے جو مجھے علم دیا تھا، میں نے جو علم حاصل کیا تھا، دین کا علم حاصل کیا تھا، قرآن کریم کا حافظ بنا تھا، قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا، آئے میرے رب، آپ نے جو مجھے علم جیسی نعمتیں دی تھی، میں نے اس علم کو سیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو سکھایا، اور آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے دن اور رات قرآن پڑھا کرتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جواب دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، آئے میرے بندو، تو نے میرے لیے علم حاصل نہیں کیا تھا، تو میرے لیے علم دین حاصل نہیں کیا تھا، تو اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہہ کر پکارے، تاکہ لوگ تجھے مولوی کہہ کر پکارے، تاکہ لوگ تجھے بڑے عالم کہہ کر پکارے، اور تو قرآن اس لیے دنیا میں پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے حافظ قرآن کہلوائے، تاکہ لوگ تجھے حفاظ قرآن کہلوائے، تو اس لیے علم حاصل کیا تھا، اس لیے تو قرآن پڑھا کرتا تھا، اور اس کا پھل تمہیں دنیا میں دے چکا ہوں، تمہیں دنیا میں اس کا پھل مل چکا ہے۔ لوگ تمہیں قاری اور حافظ کہہ کر پکارتے تھے، عالم کہہ کر پکارتے تھے، اور اس کا صلہ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا، لے جاؤ، اس کو بھی منہ کے بل گھسٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے، تو خالص اور خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس شخص کو لایا جائے گا
तीसरे नंबर पर उस शख्स को लाया जाएगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन दौलत जैसे नियामतों से सरफराज किया था। क़यामत के दिन उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे सवाल करेगा कि मेरे बंदो, आए मेरे बंदा बता, मैंने जो तुम्हें ताकत जैसी नियामतें दी थी, इल्म जैसे नियामतें दी थी। और तीसरे नंबर पर वो शख्स होगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, आए मेरे बंदा, मैंने जो तुम्हें माल से नवाजा था, माल जैसी नियामतों से सरफराज किया था, धन दौलत जैसी नियामतों से सरफराज किया था, तूने उस माल को कहाँ पर खर्च किया? वो बंदा कहेगा, आए मेरे रब, आए मेरे खालिक, मैंने आपके रज़ा के लिए, आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने आपके रास्ते में सारे माल को खर्च किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, आए मेरे बंदा, तू मेरे लिए माल को खर्च नहीं किया, तू मेरी रज़ा के लिए माल को खर्च नहीं किया, बल्कि तू माल को इसलिए खर्च किया करते थे ताकि लोग तुम्हें दुनिया में सखी कहलवाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तू झूठ बोला, तू मेरे लिए माल खर्च नहीं किए, बल्कि तुम माल को इसलिए खर्च करते थे ताकि लोग तुम्हारे बारे में ये सोचे और ये कहें कि ये तो अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करते रहते हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते थे ताकि लोग तुम्हें खुशनुदी कहलवाए, लोग तुम्हें सखावत कहलवाए। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ले जाओ, इसको भी मुंह के बल घिसक कर जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, इस हदीस को तिरमिज़ी के अंदर लाया गया। तिरमिज़ी के अंदर ये मज़कूर है कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान करने का इरादा किया तो वो मैदान महशर के तस्वुर से बेहोश हो गए। जब दूसरी मरतबा हदीस को बयान करने का इरादा किया तो दूसरी बार भी बेहोश हो गए। जब तीसरी मरतबा हदीस को बयान करने का इरादा किया तो तीसरी बार भी बेहोश होकर गिर पड़े और उसके बाद हदीस को बयान फरमाई और इस हदीस को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाई गई। जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुने तो अर्ज़ किया, फरमाया कि इन तीनों शख्सों के बारे में जब ऐसा मामला किया जाएगा, इनके बारे में, इनके मुतालिक जब ऐसा मामला होगा तो उसके अलावा और दिगार इंसान, बदनीयत इंसानों के बारे में क्या सोच रखी जाएगी, क्या उम्मीद रखी जाएगी। मेरे भाई, उस वक्त हज़रत आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर रोए, देखने वालों ने समझ गया कि आज इसकी जान निकल कर रहेगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी नियामतें हमें अता की हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उस नियामत की कदर करनी चाहिए, नियामत को नियामत समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब किया जाएगा वो नमाज के बारे में हिसाब किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, ना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बंदे के आमाल में से, उनके नाम आमाल में से सबसे पहले उसका नमाज के बारे में हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज सही सलामत लिखनी, अगर नमाज ठीक निकली तो वो कामयाब व कामरान होगा, बामुराद होगा। अगर नमाज ख़राब निकली, नमाज नाकाम हो गई तो वो टूटा उठाने वाला में से होगा, वो खसारा उठाने वालों में से होगा, वो नाकाम हो जाएगा, वो फेल पड़ जाएगा और उसके फ़र्ज़ों में कोई कमी रह जाएगी, फ़र्ज़ नमाजों में कमी रह जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से कहेगा, आए मेरे फ़रिश्तों, देखो मेरे बंदे का कुछ नवाफिल है या नहीं। अगर नफल नमाज होगा, नफल नमाज होगी तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देगा उस बंदे का जो फ़र्ज़ नमाजों में कमी रह गई है, नफल नमाजों के ज़रिए पूरी कर दो और उसके बाद उसकी हिसाब लो, उसका हिसाब व किताब करो। तो इस हदीस हमें मालूम हुआ कि अगर फ़र्ज़ नमाजों में कमी रह जाएगी तो हमारे खाते में अगर नफल नमाज होंगे तो उस नफल नमाज के ज़रिए फ़र्ज़ नमाजों को पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद हिसाब दिया जाएगा। जन्नत में जाने वाले कौन लोग होंगे? हज़रत आसमा बिनत यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सारे लोग एक ही मैदान में इकट्ठे किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। सारे लोग एक जगह जमा होंगे और एक पुकारने वाला जोर से पुकारेगा, एक निदा देने वाले जोर से कहेगा कि वो लोग कहाँ हैं जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो कौन लोग होंगे?
वो मुत्ताकी और परहेजगार लोग होंगे। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया कि कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिलअस्हारि हुम यस्तगफिरून, कि वो रातों को कम सोया करते हैं और अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगा करते हैं। वो लोग रातों को कम सोया करते हैं और सहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से मगफिरत मांगा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उनके पहलू बिस्तर से अलग रहते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। बस कोई नहीं जानता कि वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारता है। और अल्लाह ने जो उनको रिस्क दिया है, जो उनको माल अता किया है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यामलून, कोई नहीं जानता कि उनके आंखों की ठंडक के लिए क्या चीज़ें उनके लिए छुपा कर रखी गई है। ये उन चीज़ों का बदला होगा जो वो दुनिया में क्या करते थे। तो मेरे भाइयों, ये मुत्तकी लोगों का सिफात बयान किया गया है, परहेज लोगों की सिफात बयान किया गया है। इसी को तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अंदर बयान फरमाया है, वो लोग जो क़यामत के दिन सारे मजमा से निकल कर के अलग हो जाएंगे, आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा, पुकारेगा कि वो लोग कहाँ हैं जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहा करते थे। जब ये ऐलान किया जाएगा तो वो लोग अपने सफ़ों से, यानी सारे लोगों के दरमियान से वो निकल कर एक जगह खड़े होंगे, एक सफ़ में खड़े होंगे और ये लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर जाएंगे। जो बहुत ही कम लोग होगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएंगे।